सिद्ध योगी गुरु नानक पातशाह जी ਨੂੰ अनेक सवाल करते हैं। गुरु पातशाह जी उन्हां सवालों के जवाब बड़े संखेप दे विच दिंदे ने। उन्हां अनेक सवालों के विचों गोरखनाथ पुछदा है गुरु नानक पातशाह जी नूं, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ए नानक नाथ वो आप जोगी सी ते बोली उन्होंने जोगियां वाली ही बोलनी सी। नानक नाथ थोड़ा गुरु कौन है जिसने तुहानू इतना महान बना दिता? तुसी किस गुरु दे चेले हो? गुरु नानक पातशाह जी ने जवाब दिता, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जोगी गोरखनाथ तू साडे तो पुछदा है साडा गुरु कौन है, असी चेले किस गुरु दे हां? तो सुन, साडा गुरु शब्द है ते साडी सुरत उस शब्द गुरु दी चेला है। ना देहधारी गुरु ना देहधारी चेला। गुरु शब्द है ते चेला उस शब्द गुरु की साडी सुरत है, क्योंकि शब्द गुरु ही सुरत नूं जगाउंदा है। जिस तरह पहरेदार लोगों नूं सुचेत करता है कोई घर ना लुट लवे, शब्द भी सुरत नूं जगाउंदा है कोई आत्मिक जीवन नूं लुट ना लवे। शब्द ही आखदा सुरत नूं जाग सलोनड़िए, बोले गुरबाणी राम। ऐ सुरत जाग ताकि तेरा घर बार कोई लुट ना लवे। तो साडी सुरत शब्द गुरु की चेला है। इस सुरत का गुरु शब्द है। ना देहधारी गुरु ना देहधारी चेला। ध्यान नाल सुनना, जदों असीं कहांगे ना संगतां नूं गुरु नानक पातशाह का गुरु शब्द है, फिर असीं क्यों नहीं अपना गुरु शब्द मनते? फिर वो ढोंगी देहधारी तुहाडे ते एक सवाल करनगे, दसो गुरु नानक दा गुरु किहड़ा शब्द सी? उन्हां कोल ते अपने वल्लों उचारण कीते अनेक शब्द सन। गुरु नानक पातशाह जी दे कोल तां 15 भगतां दे भी शब्द सन। उन्हां अनेक शब्दां दे विचों वो किहड़ा शब्द है जिहड़ा गुरु नानक पातशाह दा गुरु है? जदों तुहाडे ते वो सवाल चुकणगे, तुहानूं जवाब नहीं आउणा, ते फिर वो अपने देहधारियां दे नाल जोड़ देणगे। इसका जवाब हर सिख नूं आउणा चाहिए। गुरु नानक दा गुरु किहड़ा शब्द है, किवें गुरु है? गुरबाणी दे अंदर इसका जवाब भी दिता है। बहुत ध्यान नाल सुनना। शब्द का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा के अनंत बेअंत नाम है ते उन्हां दे विचों एक परमात्मा का नाम शब्द है।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੋ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੋ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਵਾਹਵਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਵਾਹਵਾ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਸੱਚਾ ਸੋਇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਵਾਈ, ਸੋਹਮ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੀਓ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੋਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। आद अंत एके अवतार, जो सृष्टि का आद ते अंत वो एक परमात्मा है, एक परमात्मा वही साडा गुरु है। आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। वो है परमात्मा, अकाल पुरख परमेश्वर। गुरु नानक पातशाह का गुरु शब्द है, गुरबाणी है। शब्द का अर्थ, गुरबाणी का अर्थ अकाल पुरख परमेश्वर है। गुरु नानक पातशाह जी उदासियां दौरान मक्के गए। मक्के तो वापस आए सी, मुलाणियां नाल विचार करके वापस आउंदियां आउंदियां इराक की राजधानी बगदाद ठहरे सी गुरु नानक पातशाह जी। बगदाद ते उत्थे सूफी फकीर अब्दुल कादर दस्तगीर नूं मिले गुरु पातशाह जी। बड़ी विचार वटांदरा कोई अब्दुल कादर दस्तगीर दे नाल
बड़े सवाल जवाब होए। पहुंचिया होया फकीर सी अब्दुल कादर दस्तगीर। 17 दिन गुरु नानक पातशाह जी नूं कोल रखिया सी। इन्ना प्यार सी गुरु नानक पातशाह नाल, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। गुरु नानक पातशाह जी ने बड़े सवाल कीते सी मन की तसल्ली वास्ते। उत्थे अब्दुल कादर दस्तगीर एक सवाल करता गुरु नानक पातशाह जी ने, रहनुमाए तो कीस्त, रहनुमाए तो कीस्त। थोड़े जीवन का रहनुमाई कौन है, अगवाई कौन करता थोड़े जीवन की, रहनुमाई तो कीस्त। पर्शियन बोलता सी ते उसे भाषा दे विच सवाल किया, रहनुमाई तो कीस्त। थोड़े जीवन का रहनुमाई कौन है, अगवाई कौन करता है। सतगुरु ने जवाब दिता, खुदाए रहनुमाई। साडे जीवन का रहनुमाई खुदा है, एक परमात्मा है। कोई होर साडे जीवन की अगवाई नहीं करता, एक परमात्मा एक अकाल पुरख साडे जीवन की अगवाई करता है, अकाल पुरख। तो गुरु नानक पातशाह का गुरु शब्द है, शब्द का अर्थ गुरबाणी का अर्थ अकाल पुरख परमेश्वर है। चलदियां चलदियां एक नुकता होर तुहाडे नाल मैं साझा कर देवां। ये शब्द ये गुरबाणी गुरु पातशाह तक आई किवें, बहुत बड़ा सवाल है। ਜਿਹੜੇ बाकी संसार ਦੇ ਵਿੱਚ पैगंबर आए हैं उन्होंने जवाब दिते अपने अपने तौर तरीके दे नाल। हजरत मूसा कहंदा कोहनूर पहाड़ उत्ते, कोहतूर पहाड़ दे उत्ते खुदा दे नाल साडियां गल्लां हुंदियां रहियां। हजरत मुहम्मद साहब कहंदा सानू आयतां खुदा तो उतरदियां सी सलेट दे रूप दे विच। सतगुरु नूं किवें बाणी आई? कि सतगुरु पातशाह जी चौंकड़ा मार के अखां मीट के बैठ जाते सी, कोई आकाश बाणी आउंदी सी उन्हां नूं? ये बाणी आई किवें? असीं कहंदे तां हां धुर की बाणी आई तेरे सगली चिंत मट। ये बाणी आई किवें गुरु पातशाह को जो परमात्मा है? सतगुरु ने जवाब दिता गुरबाणी के अंदर, बहुत ध्यान नाल सुनना। गुर में आप समोए शब्द वरताया, सच्चे ही पतियाए सच वरताया। अकाल पुरख परमात्मा ने अपने आप को गुरु के हिरदे विच रखिया, गुरु के विच अपने आप को टका। गुर में आप समोए, गुरु के विच परमात्मा ने अपने आप को टकाया है। परमात्मा गुरु के हिरदे विच है। हुण हिरदे विचों जो आवाज़ आई वो परमात्मा की आवाज़ है। तुसी बर्तन दे विच, भांडे दे विच जो भी वस्तु पावोगे, भांडे दे विचों वही वस्तु बाहर आवेगी ना। जे खीर पाई है तो कड़छी खीर बरताऊगी, जे दाल भाजी पाई है बर्तन बाल्टी दे विच तो दाल भाजी कड़छी बरताऊगी। हुण गुरु दे हिरदे रूपी भांडे विच परमात्मा है। जो अंदरों आवाज आई वो परमात्मा की आवाज है। जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचार। जो हिरदे भांडे विच परमात्मा की वस्त टिकी, कोई रसना की राही परमात्मा की आवाज संसार के अंदर प्रगट हुई।
सतगुरु कहते आप गुर में आप रखिया करतारे, गुरमुख कोट असंख उधारे। करतार ने गुरु दे विच अपने आप को टकाया है, अपने आप ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ परमात्मा टिकिया ते हिरदे चो जो आवाज रसना राही बाहर आई वो परमात्मा की आवाज सी, गुरबाणी शब्द के रूप विच सी। इउं ये धुरकी बाणी सतगुरु पातशाह जी दे कोल आई है, सतगुरु दे पातशाह दे कोल ये धुरकी बाणी आई है। शब्द गुरु तो गुरु ग्रंथ साहिब की पदवी तक ये यात्रा पूर्ण किवें हुई। 239 साल दे विच पोथी परमेश्वर का थान, पोथी तो गुरु तक की यात्रा 239 साल दे विच पूरी किवें हुई, किवें हुई पूरी यात्रा है। ये इतिहासक पक्ष मैं संखेप दे विच अगे तो अगे चलता जावांगा ताकि सानू ये ज्ञान होवे, साडा विश्वास होवे। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अकाल पुरख है, जागत जोत है अकाल पुरख। एक किवें गुरु नानक पातशाह जी इस जगत के अंदर शरीर करके नानक साहिब हैं, गुणा करके परमात्मा का सरगुण रूप है गुरु नानक पातशाह जी। शरीर करके नानक साहिब हैं और शब्द करके गुणा करके परमात्मा का सरगुण रूप है गुरु नानक पातशाह। धुरों ही वरसोए कोई आए, धुरों ही गुरु वरसोए कोई इस जगत के अंदर आए। ख्याल करना बाकी दे 9 गुरु धुरों वरसोए कोई इस जगत दे विच गुरु नहीं आए, नहीं। पहला वो आम इंसान सन, गुरु की शरण आए ते सिख बने, फिर सिख तो गुरु की पदवी नूं वो पहुंचे। संखेप विच भाई लहणा तां देवियां दे पुजारी सन, भाई लहणा जी देवियां दे पुजारी सन। गुरु नानक पातशाह जी की शरण आए भाई लहणा जी, ये सिख बने। चलदियां चलदियां भाई लहणा जी गुरु अंगद पातशाह जी बन गए, गुरगद्दी नूं प्राप्त हो गए। गुरु नानक पातशाह जी इउं नहीं सन, वो धुरों वरसोए हुए आए। बाबा अमरदास के कर्मकांडी सन, तीर्थां ते भटकदे सन। गुरु अंगद पातशाह जी की शरण आए ते गुरु पदवी नूं पहुंचे, बाद विच गुरु होए। पर गुरु नानक पातशाह जी धुरों वरसोए हुए अकाल पुरख का रूप इस संसार दे विच परमात्मा का संदेश लैके आए। भाई गुरदास जी कहते सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माही पठाया। चरण धोए रहरास कर चरणामृत सिखा पलाया। कल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक पातशाह धुरों ही इस जगत को तारण वास्ते परमात्मा का रब्बी संदेश लैके इस जगत में आए। धुरों वरसोए हुए गुरु जगत बाबा सी। भाई गुरदास जी कहते हुक्मे अंदर सब को कुदरत किसदी करे जवाबा। ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा। ज़ाहर तौर ते जगत दे विश्व दे गुरु बाबा गुरु नानक पातशाह जी से। गुरु बाबा, बाबा अखर फारसी का है, इसका अर्थ है बड़ा, बहुत बड़ा। ये शब्द बाबा जो है अकाल पुरख वास्ते वरत्या या गुरु नानक पातशाह जी वास्ते वरत्या। बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया अस्थाना। एक बाबा अकाल रूप
ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਣੇ ਖਣੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅੱਖਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 37 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ 37 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਿਨ ਵੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਿਗਰ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਧੁਰੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹਨ। ਧੁਰੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋ। ਧੁਰੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਖੰਡ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੁਰੋਂ ਵਰਸੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੁਆ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੈ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੁਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। 70 ਸਾਲ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ। 1469 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1539 ਈਸਵੀ ਤੱਕ 70 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। 239 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ गुरु अंगद के हिये में उन सत्संगत की ठौर निस दिन बसवो मैं करूं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੋਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮੈਂ ਪੁਨ ਸਤਸੰਗਤ ਕੀ ਠੌਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸਵੋ ਮੈਂ ਕਰੂ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦ ਜਤੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਬਾਬਾਣਾ ਦਿਉਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਲਾਸੋ ਧਰਮ ਚੰਦ ਪੋਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਗਣਾਇਆ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਿਉਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਠੇਰੇ ਗੁੱਗਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਡਿਵੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਕਿ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮੋਈ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਹੁਣ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੋਥੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਕਿਤਾਬ ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਇਹ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। 12 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 70 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 12 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, 22 ਸਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 22 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 70 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ 22 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜੋ ਸਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਦ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 22 ਸਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ
ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। 7 ਸਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 70 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਨਾਥ ਸਨ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। 30 ਰਾਗ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤੇਰੇ ਸਮਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਿਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ। 7 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿ, ਮਾਨੋ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 7 ਸਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ੈਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਜੋਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੁਗਤ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦਾਸੋਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਥੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਥਿਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਤੱਕੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਲੂਹ ਹੁੰਦੀ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ। 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ, ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। 34 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 35ਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ 34 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ 16 ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 16 ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸਰੂਪ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤਾ ਡੂਮ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰ ਉੱਚੇ, ਵਾਰ ਭੋਗ ਕੋ ਸੁਣ ਮਨ ਲਾਏ, ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਏ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਥਾਪ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਿਕਟ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੇ ਹੈ। ग्रंथ हृदा एक गुरु को जानो, उत्तम है सब काल रहे है। मेरे शरीर से दीर्घ है, उत्तम है अदायब कहे है। ये गुरु ग्रंथ साहब गुरु का हिरदा। शरीर करके गुरु एक समय एक थान ते हो सकता है, पर गुरबाणी दे रूप दे विच ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਯਾਦ ਰਹੇ 25.5 ਸਾਲ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ गुरु अर्जन पातशाह जी ने निभाई। मैं दोबारा दोहरा देवां ताकि चेता रहे 239 दे विच कि 239 साल दे विच किवें ये यात्रा पोथी तो गुरु तक पहुंची है।
70 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 25 ਸਾਲ, 25.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੁਣੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਬਾਹੂ ਭਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਹੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। 38 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 38 ਸਾਲ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ 4 ਹੀ ਜਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰੇ, ਹਰ ਰਾਏ ਤੈ ਠਾਂ ਬੈਠਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 17.5 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 17.5 ਸਾਲ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੀ ਬਸਾਲ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਾ ਅਕਲ ਅਸਤ, ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕਿ ਬਸਰ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਸਲ, ਕਵੰਗਰੀ ਪਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਾਮਾਨ। ਅਮੀਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ। 5 ਸਾਲ
उम्र का तकाजा नहीं, उच्ची सोच का तकाजा। गुरु हरकृष्ण साहब ने 2 साल 5 महीने 24 दिन ये जिम्मेवारी निभाई। 2 साल 5 महीने ते 24 दिन ये जिम्मेवारी पर गुरु हरकृष्ण साहब ने निभाई। ते जदों ज्योति जोत समाउण लगे ये वचन कहे सन, बाबा बसे ग्राम बकाले बनगुर संगत सकल समा। हुण जोत दे जुगत दे वारस रिश्ते वालों बाबा जी लगदे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जो बकाले रहिंदे हैं। बाबा बसे ग्राम बकाले बनगुर संगत सगल समान। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने 11.5 साल ये रब्बी जोत ते जुगत की जिम्मेवारी, गुरु नानक की जोत ते जुगत की जिम्मेवारी 11.5 साल निभाई है। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अपनी उम्र दौरान 59 शब्द 15 रागां दे विच उचारण कीते। 59 शब्द अते 57 श्लोक ਜਿਹੜੇ गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ। 59 शब्द ਅਤੇ 57 श्लोक गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने उस जिम्मेवारी दौरान उन्होंने उच्चारण किए हैं। फिर आप दिल्ली जाके शहादत दी चांदनी चौक दे विच। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी शहादत दी है। शहादत तो पहला बचन कीते सी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने। जदों साडी शहीदी की खबर पहुंचे उस वेले गुरु नानक की जोत रब्बी जोत ते जुगत के वारस गोबिंद राय साहब जी नूं बख्शनी है। 8.5 साल दौरान गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की वो गुरबाणी की पोथी जिहदे विच 59 शब्द 15 रागां विच ते 57 श्लोक की पोथी गुरु गोबिंद राय साहब नूं सौंप दित्ती 8 साल की उम्र विच। हुण बड़ा लंबेरा इतिहास है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का, बहुत लंबेरा इतिहास। 22 दसंबर 1699 ਨੂੰ पटना साहब की धरती ते माता गुजर कौर की कुख तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के घर इन्हां दा आगमन होया। 16 साल की उम्र दे विच श्री आनंदपुर साहब के लागे गुरु के लाहौर इन्हां दा आनंद कारज भाई हरजस सुभिखी की सपुत्री माता जीत कौर दे नाल होया। माता जीत कौर दे नाल 4 साहिबजादे इन्हां दे बड़े लंबे इन्हां ने महान कार्य कीते। क्योंकि समय की समाप्ति मैं संखेप दे विच थोड़ा कह के समाप्ति करते हाँ। 4 साहिबजादे शहीद होए। छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह सरहंद दियां दीवार दे विच जिन के शहीद किया। वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जोरावर सिंह चमकौर साहब की गढ़ी दे विच शहीद होए हैं। 2 वड्डे साहिबजादे जदों शहीद सिंह भी हो गए। इत्थे मैं थोड़ा जिहा अटकना चाहुंदा। ताड़ी मार के चमकौर की गढ़ी तो निकलण तो पहली रात विच जिम्मेवारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अनुसार लैण की पंथ नूं सौंप दित्ती। पंथ नूं सौंप दित्ती। वो बड़ा लंबेरा इतिहास कवि संतोख सिंह उसका जिक्र करता। वो जिम्मेवारी जिहड़ी गुरु पंथ खालसा जी नूं बख्श दित्ती है कवि संतोख सिंह जिक्र करता है। ताड़ी मारन तो निकल तो पहली एक रात पहला दया सिंह अर धर्म सिंह
मान सिंह तीजो बिरबीर, संगत सिंह और संत सिंह, तीनों बिठायो देकर धीर, गुरता अर्पण लगे खालसे। फिर उन्होंने जुम्मेवारी, मैं गुरता तो नहीं कह सकता, जुम्मेवारी संभाली है इन्होंने। पंज सिंह ते सोहे शरीर, पंज सिंह बैठे है, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह, भाई मान सिंह। ये पंजे सिंघां नूं गुरपंथ खालसा की इन्होंने जुम्मेवारी बख्शी है। ते ये वचन आखे पंचों में, कवि संतोख सिंह कहते हैं, पंचों में नित वर्तत मैं हूँ, पंच मिले से पीरन पीर। गुर घर की मर्यादा पंचो, पंचो पौहल पूर्व पीर। होए तनखाइया बख्शे पंचो, पौहल दे मिल पंच प्रवीण। लखो पंच की बड़ बड़ियाई, करे पंच सो निफल ना जीन। इम पंचन की महिमा करके, इम पंचन की महिमा करके, पंच प्रदक्षिणा फिर कर दी। पंज उन्होंने परिक्रमा कीतियां ते ये अज तो खालसा पंथ होवेगा। गुरु खालसा, खालसा गुरु, अब ते हुई विद ए शुरू। अपनी जोत खालसे विखे, हमने धरी सगल जग विखे। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे कहो सद सग संदा। जाना रंजन मिथ्या भाकी पार ब्रह्म, गुरु नानक साखी। गुरु पंथ की जुम्मेवारी निभाउण दी ये सतगुरु पातशाह जी ने मान वडियाई दिती। चमकौर साहिब की गढ़ी विचों निकल गए। चलदियां चलदियां बहादुर शाह दे नाल, बहुत लंबा इतिहास मैं ते टूक मात्र क्योंकि समय की समाप्ति है। बहादुर शाह दे नाल मित्र सी औरंगजेब का पुत्र। 1707 ईस्वी नूं औरंगजेब की मौत हो गई। औरंगाबाद के लागे दौलताबाद के विच औरंगजेब की मौत हो गई ते भरावां दे विच राजगद्दी वास्ते लड़ाई जंग शुरू हो गए। बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तो मदद मंगी। गुरु पातशाह जी नूं आखिया, जिन्हां ने पंजाब दे विच सिखां ते छोटे साहिबजादियां ते वधीकी कीती, जुल्म कीता, मैं राज संभालण तो बाद उन्होंने सजाना देवांगा। गुरु पातशाह जी ने बहादुर शाह की मदद की, राज संघासन से बिठाता, पर बहादुर शाह भी मुकर गया सी, मुकर गया सी। राजस्थान दे विच गुरु पातशाह जी नूं भाई जैत राम मिले, जिन्हां तो बाबा बंदा सिंह बहादुर मां तो बैरागी का पता चलिया। गुरु पातशाह सीधे नंदेड़ साहिब की धरती पर पहुँच गए। मैं संखेप के कह के समाप्ति करा, सीधे नंदेड़ साहिब पहुँच गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं सारा वरतांत सुनाया, खून खौल गया। जुम्मेवारी दोषियों नूं सोधण वास्ते, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 5 सिंह 5 तीर दे के कमांड संभाली है। ते जदों वजीर खान को पता लग्या ना भी बहादुर शाह ने ते इकरार कर लिया कि दोषियों को सजा दी जाऊगी। छोटे साहिबजादे ने वजीर खान ने शहीद किया तसीहे दवा के दुनिया में चुन के। वजीर खान अंदरों डरिया सी कि जेकर संधि पूरी हो गई ये सजा मैनू मिलेगी बहादुर शाह द्वारा। इस करके वजीर खान ने 2 पठाना जमशैद खान ते गुल खान गुरु पातशाह ते हमला करने वास्ते नंदेड़ साहब भेजिया। मौका पा के जमशेद खान ते गुल खान ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सुते पिया ते हमला करता, कटार उन्हों की छाती दे विच मारी जो डूंगी उतर गई सी। भज्जे जाते जमशैद खान गुरु पातशाह जी ने किरपान दे नाल खत्म कर दिता। गुल खान दौड़े जाते पकड़ लिया सिखा ने। मरण तो पहला वो वजीर खान का सारा कुछ चिट्ठा भूल गया।
ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਕੀਮ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਖਮ ਸੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਡੂੰਘੇ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਬਲੋਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਸਿੰਘ ਨੀਲੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ। ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਚੱਲਾਂ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਹ ਬਚਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਅੱਗੇ ਚੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਸੇ ਬਚਨ ਹੈ गुरु मानिए ग्रंथ। खालसा पंथ जी जानिए प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ गोविंद बोझे खोज इन्हीं मिले आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच। गुरियाई गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सौंप दिती ते 7 अक्तूबर 1708 ईस्वी नूं गुरियाई बख्शण तो बाद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ज्योति जोत समा गए। 239 साल दे विच पोथी तो गुरु की यात्रा, गुरु ग्रंथ साहिब की यात्रा इवें संपूर्ण हुई। सिखां नूं केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया। गुरु पातशाह जी ने ये भी वचन कहे सी, ये भी वचन कहे सी, जो ग्रंथों गया सोई, जो सोई गया, जो ग्रंथों गया, जो गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के होर पासे चला गया, उन्हां दा जीवन गुरु नूं प्रवान नहीं। इस करके गुरु सवारियों, असी केवल ते केवल एक गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपने जीवन का रहबर मनना है। होर किसी अगे सिर सिख दा नहीं झुकना। यही गुरगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब का मनाया साडा सफल होवेगा। विचारां करदियां होइयां भुल्लां दी खिमा। समा थोड़ा सी, थोड़े समय दे विच मैं कोशिश की ये गुरु ग्रंथ साहिब की यात्रा जो पोथी तो गुरु तक हुई है उन्होंने मैं आप जी के नाल साझा कर सका। भुल्लां दी खिमा। अंत सारे असीसां दिंदे हुए गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।